नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर ओडिशा रे अमित शाह दिनिकिया गस्तर केंद्र गृहमंत्री अमित शाह भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचा पर स्वागत जन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा विशेषकर देशर सुरक्षा सीआईएसएफ भूमिका गुरुत्वपूर्ण वीरता और त्यागर अन्य प्रमाण बोली कहते अमित शाह। तेबे कहुच्छे 1:45 रे सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लोकार्पण करिसेंती। पारादीप कार्यक्रम सारी भुवनेश्वर फेरिबे गृह मंत्री भुवनेश्वर जातीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थायी कैंपस शिलान्यास करेंगे। यह सहित अस्थायी कैंपस को उद्घाटन करेंगे। एक विश्वविद्यालय ओडिशा सरकार 40 एकर जमी जोगाई देइचंती। से केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भूमि पूजन करेंगे सूचना मिलुची। परवर्ती खबर बर 40 को कन्या 16 विवाह बेले पहुंचले जिला शिशु अधिकारी सदस्य घटनास्थल चंपट मारिला बर। केन्द्रापड़ा जिलार सखी बटठारे देखा मिली घटना बाल्य विवाह को विरोध कर सरकार विभिन्न प्रकार नूतन व्यवस्था किंतु एपटे बाल्य विवाह लगातार चली सेपटे कोरापुट जिलार अधिक अधिक बाल्य विवाह देखा मिलूँ। जटाधारी जेना मार्चाघाई अंचल में जड़े नाबालिका को अर्थ लोभ देखाई विवाह करुचंते जड़े 40 वर्षर बर जहाँ उभय बर कन्या फेरार हो सूचना मिली। परवर्ती खबर यही खबर समस्त को जानिबा दरकार। चोरी पिला को धरी भिक्षावृत्ति 5 जन गिरफ 9 बालक उद्धार। वर्ष वर्ष धरी ब्रह्मपुर सहर में सुभाष बोस छक ट्राफिक निकट में भिक्षा मागुले किछि पिला आ दूर से नजर रखुले किछि लोक एमती चली भिक्षावृत्ति। राति समस्त रोते 4 नंबर प्लाटफर्म ओभरब्रिज तले सन्देह कर पुलिस चढ़ाऊ कला आउ एई गैंग चलाउता 5 जन ओडिया पुरुष महिला को धरिथिला पुलिस। सेमाने 2 जन बालक बालिका संपर्क में सठिक सूचना देई नथिबारु सेमानकु गिरफ कराइथिबा बोली कहैछि। पिलामानकु उद्धार कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर कर्णाटक रे 16 वर्षर कम बयस पिला सोशल मीडिया बैन। तेज पिला फेसबुक इंस्टाग्राम बंद। भारतर प्रथम थर पे राज्य भाव कर्णाटक नुआ नियम लागू करछि। कर्णाटक मुख्यमंत्री सिंधर में राज्य बजेट रे बड़ घोषणा करिसेंती। 16 वर्षर कम पिला सोशल मीडिया व्यवहार संपूर्ण निषेध कर वर्तमान समय मोबाइल फोन सोशल मीडिया अत्यधिक पिला भविष्य को नष्ट करुछि। स्वास्थ्य मानसिक चिंताग्रस्त होउचंती। यह केवल एकाग्रता नष्ट करूना बरं सेमानकु साइबर अपराधर शिकार करुछि। तेणु 2026-27 बजेट रे एभली निष्पत्ति नहीं कर्णाटक मुख्यमंत्री। तेबे कह विशेषकर शिक्षानुष्ठान सोशल मीडिया प्लाटफर्म गुड़िक सहयोग लोड़ू। मोबाइल सोशल मीडिया अत्यधिक व्यवहार जो पिलांकर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था खराब रोचे। तेणु आपण माने कमेंट करी कहतु ओडिशा रे एसब बंद हेबा उचित कि नहीं। परवर्ती खबर विशेषकर कह यूए रे ड्रोन अटैक दुबई रे इमरजेंसी अलर्ट। यूए रे ड्रोन स्ट्राइक पर दुबई बासिंदा मोबाइल को एक जरूरीकालीन सतर्कता वार्ता जारी रही। ड्रोन आक्रमण आशंका थिबारु घर भीतर को रहिबा परामर्श दी जाइछि। तेबे निजको सुरक्षित मानिबा जरूरी बाहर को न जाय पई अलर्ट कराइछि। आक्रमण आशंका थिबारु खुला स्थान में दूरे रहिबा पई कहै जाइछि। जदि केही बाहर रहिछन तेबे सुरक्षित स्थान को चली जातु। सेपटे इजराइल राजधानी तेल अभिनव प्रचंड विस्फोरण शब्द ईरान पक्षर क्षेपणास्त्र सतर्क सूचना जारी होती। इस्राएल तेल अभिनव विस्फोरण शब्द शुणा मिलूँ जहाँफल विश्व युद्ध चलो। तेज कह आगु तृतीय विश्व युद्ध हेले सबुठ अधिक प्रभाव पड़ो भारत में। परवर्ती खबर रूसिया तेल किणी पार भारत अमेरिका देला अनुमति। अमेरिका कहता रूसिया जब भारत तेल किणव ताले अधिक अधिक टैक्स लगे तारीफ बढ़ाइब किंतु एबे अमेरिका खुद निजे कही कहीं ईरान इस्राएल युद्ध पर ईरान सेपटे बंद कर देछि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो रास्ता देखि तेल आसे भारत कौन विश्व 20-30% जाए। तो विशेषकर भारत तेल संकट आगु देखा पूर्व रूसिया तेल किण बोली कहुच्छी। 30 दिन एक अस्थायी अनुमति प्रदान कर अमेरिका ईरान विश्व बजार को निज नियंत्रण को नेबा चेष्टा करुछि। ताहा प्रभाव कमाइबा सामयिक पदक्षेप नियाइछि। राशन कार्ड को लेकिन बड़ अपडेट गणमाध्यम सामने विभागीय मंत्री कहले बड़ सूचना कहते ई केवाईसी न मिलने
পরবর্তী খবর রাশন কার্ড কু নেই বড় অপডেট আসছে। রাশন কার্ড হিতাধিকারী ই কেওয়াইসি বড় সমস্যা হয়ে পড়ছে। সরকার কিন্তু যে ই কেওয়াইসি করবে না সে রাশন মিলব না। তথাপি রাজ্যের এপর্যন্ত অনেক লোক ই কেওয়াইসি করে না। রিপোর্ট অনুসারে ওড়িশার আহরি 10,61,000 হিতাধিকারী ই কেওয়াইসি করনা। ସେଥିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 1,30,378 ଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏନେଇକି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଇ କେୱାଇସି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 26 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଇ କେୱାଇସି କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,30,000 କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ କହିବାକୁ ଗଲେ 10,61,000 ଇ କେୱାଇସି ନ କରିବା ଫଳରେ ସରକାର ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। পরবর্তী খবর হচ্ছে সুনাকু নেই বড় অপডেট। দক্ষিণ এশিয়ায় চালুଥିବା যুদ্ধ পরিস্থিতিରେ ଏବେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦୁବାଇ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦୁନିଆର ସୁନା କାରବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରୁ ଏସିଆ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସୁନା ପଠାଯାଏ। ଇରାନ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଏବେ ଦୁବାଇରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା ପରିମାଣରେ ବହୁ ସୁନା ଦୁବାଇରେ ଅଟକି ରହିଛି। ତାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୁନା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ରିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କହୁଛି ଗତ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର କିଛି କମିଛି। ପାଖାପାଖି 4,000 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଆଉ ରୂପା ଦର ପାଖାପାଖି 19,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁବାଇରୁ ସୁନା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ କିନ୍ତୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। পরবর্তী খবর হচ্ছে শ্রী লিঙ্গরাজঙ্কর রুকুণা রথযাত্রা প্রস্তুতি। পূর্ব বর্ষ ভଳି চଳିত ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ରଥ କୋଳାଟାରେ ରଥ ଅନୁକୂଳ କରିବା ସହିତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇକି ସେବାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେବ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। পরবর্তী খবর হচ্ছে ইরান ইসরায়েল যুদ্ধর প্রভাব ভারতের এলপিজি গ্যাস এবে সিলিন্ডর বড়িব বলে কুযাচ্ছে। তবে যেভাবে পেট্রোল দর বড়িব এবে এলপিজি সিলিন্ডর মধ্যে বৃদ্ধি পাইপারে। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଭାରତକୁ। 80ରୁ 85% ଆରବ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା ହମରୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତ ପହଞ୍ଚେ। ତେବେ ଏହି ପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତେଲର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପାଖାପାଖି ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ 50% ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ୟୁରୋପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ 50% ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। পরবর্তী খবর সাহারা ইন্ডিয়াକୁ ନେଇକି ବଡ ଖୁସି ଖବର। ସାହାରା ନିବେଶକ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏବେ 50,000 ନୁହେଁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ନିବେଶକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିଥିବେ। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ପାଇଁ ଏବେ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଉଣ୍ଡର। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜର ଦାବି ବା ନିଜର ଯେତିକି ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଦାବି କରିପାରିବେ ନିଜର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏବେ 100 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା କଟକ ସାଲେପୁରରେ ମୁନସି ମେଳନର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁନସି ମେଳା ଏତେ ଖାସ କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଟକ ସହର ସାଲେପୁରରେ ମୁନସି ମେଳା। ଆଜି ମିଳନର ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଐତିହ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଜିତି ଆସୁଛି। 1926 ମସିହାରେ ସାଲେପୁରରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ସୀତାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଏହି ମେଳନ ଆୟୋଜନ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଜକୁ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ମେଳନ ସମୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିମାନ ମେଳନ ପଡିଆକୁ ଆସିବା ବେଳେ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆଧୁନିକତାର ସହିତ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏ ନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଥର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ 8 ତାରିଖ ବା ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏ ନେଇକି ବଡ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। পরবর্তী খবর হচ্ছে চাষীଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ ନ କଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କଟିଯିବ। 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଥିଲା ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ 22ତମ କିସ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧା 2,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ନାମ ଚେକ୍ କରିବେ କିପରି? ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ
ଆପଣ ଯଦି 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଇ-କେୱାଇସି କରିଦେଇଛନ୍ତି 21-22 ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଓଡିଶାରେ 4 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ସରିଲା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ। ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ 5 ଜଣ ମହାରଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାମ କାଏମ। କେହି ପ୍ରସ୍ତାବକ ନଥିବାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ କାନ୍ତେ ସମାୟନ କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମନ୍ତ, ସୁଜିତ କୁମାର, ବିଜେଡିରୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କାଏମ ରହିଛି। ସେପଟେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଏମ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ ନାମାଙ୍କନ ଭରି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କାଏମ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ। 16ରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏଥର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପ୍ରବଳ ଖରା। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ସବୁ ରେକର୍ଡ କାଟିବ ଖରା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଛତା, ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଘରୁ ବାହାରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ବି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଖରା ହବ। ଆହୁରି 5ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ହେବ ଜନଗଣନା। ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜନଗଣନାରେ ଏଥର ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଅଛି, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟସ ସେ ନେବେ। ତେଣୁ ଜନଗଣନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସଠିକ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଘର ଗଣନା ହେବ, ଗୃହ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରର ସ୍ଥିତି, ଘରର ସୁବିଧା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନସାଂଖ୍ୟିକୀୟ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।